वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जीओ, कुछ सिख संगतां वालों वार वार अक्सर ये पूछा जाता है भी जो शब्द हज़ारे नाम का पाठ है या फिर शब्द हज़ारे नाम की जो बाणी है वो सानू किस वक्त पढ़नी चाहिए है। शब्द हज़ारे नाम का पाठ करन का महात्म की है। शब्द हज़ारे नाम का पाठ कितनी दफ़ा सानू करना चाहिए है। तो साध संगत अज आओ गुरबाणी सीखिए। इस प्रोग्राम दे विच मैं आप समूह सिख संगतां दे नाल इसे ही विषय के संबंध दे विच बहुत ही अहम जानकारी जिहड़ी है वो साझी करन जा रहा हाँ। तो आप समूह संगत नूं बेनती करना चाहांगा भी अज दे इस प्रोग्राम नूं शुरू तो लैके एंड तक आप भी देखो तो होरना सिख संगतां दे नाल भी जरूर शेयर करो जी। साध संगत सब तो पहली बेनती इनू सुनो जी ध्यान दे नाल। ये जो साडे मनां दे विच एक मनोत बैठी हुई आ ਜਾਂ फिर कईयां वालों इस मनोत नूं प्रचारिया गया है भी शब्द हज़ारे नाम का जिहड़ा पाठ है वो सानू इस वक्त करना चाहिए, इन्ने वार करना चाहिए तो इस शब्द हज़ारे नाम का पाठ करन दे नाल आ फलानी इच्छा जिहड़ी आ वो व्यक्ति की पूरी हो जाती है। तो मैं आप समूह संगत के चरणों 'च बेनती करना चाहांगा, सब तो पहली गल तो यह साध संगत ख्याल विच रखो, इनू याद रखो भी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन अमृतमई बाणी दे विच शब्द हज़ारे नाम के सरलेख हेठ, हाँ जी, शब्द हज़ारे नाम के सरलेख हेठ कोई भी बाणी जिहड़ी है वो दर्ज नहीं की हुई। जिवें मैं तुहाडे नाल कुछ दिन पहला दुख भंजनी साहिब के पाठ के संबंध दे विच ये बेनती साझी कीती सी भी दुख भंजनी नाम के सरलेख हेठ गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन बाणी विच कोई भी बाणी दर्ज नहीं है। इसे तरह ये गल याद रखो भी शब्द हज़ारे सरलेख के हेठ भी कोई भी पाठ कोई भी बाणी जिहड़ी आ वो गुरु ग्रंथ साहिब दे विच जिहड़ी आ वो उचेचे तौर पर दर्ज नहीं की गई। देखो पाठ करना है, गुरबाणी नूं पढ़ना है, कोई माड़ी गल नहीं जी, सदके पढ़ो, लख लख वारी बाणी पढ़ो महाराज जी की, पर गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन अमृतमई बाणी सारी की सारी बाणी एक गल याद रखो एक समान अंतर है। तुसी महाराज की बाणी पढ़नी आ, मैं हमेशा संगतां नूं सुजैसट करदा हुन्ना भी एक ओंकार तो लैके समुची गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन अमृतमई बाणी का सहज पाठ करो भाई, सहज पाठ। ये ना करया करो भी आ फलाने ने कहा भी इस बाणी नूं इन्नी दफ़ा पढ़ो, इस वक्त पढ़ो, इस ढंग नाल पढ़ो तो आ इच्छा पूरी हो जाएगी। साथ संगत ये गल याद रखो भी गुरबाणी जिहड़ी है वो जंतरां मंत्रां तंत्रां वांगू रट्टे ला के पढ़न वास्ते गुरु साहिब ने नहीं दिती हुई। गुरबाणी जिहड़ी है वो सानू विचारन वास्ते ते विचार के अपने अमली जीवन दे विच धारण करन वास्ते गुरु साहिब ने बख्शिश की हुई आ। बाणी कोई जंतर मंत्र तंत्रां वांगू पढ़न वास्ते नहीं आ, गुरबाणी विचार के पढ़न वास्ते आ। इस वास्ते चंगा ये आ जी भी समुची गुरु साहिब की पावन बाणी का पाठ करो। आ जिहड़ी शब्द हज़ारे नाम की बाणी या पाठ असी अक्सर सोशल मीडिया के उत्ते यूट्यूब के उपर असी सुनते हैं, वो शब्द हज़ारे नाम का जिहड़ा पाठ आ उस पाठ नूं तुसी देखो। शब्द हज़ारे नाम के पाठ विच जिहड़ा आ सुंदर गुटकियां दे विच जिहड़ा वा वो छपिया होया है, उस पाठ में तुसी देखो भी पहला शब्द जिहड़ा है वो गुरु अर्जन साहिब पातशाह दा वा भी मेरा मन लोचे गुरदर्शन ताई बिलव करे चातरी किन्याई। उस तो बाद जिन्ने भी शब्द आ वो गुरु नानक साहिब की पावन अमृतमई बाणी दे आ। ਇਹਦਾ मतलब इट मीन भी गुरु ग्रंथ साहिब की पावन अमृतमई बाणी दे विचों 94 शब्दां नूं इकत्तर करके किसी व्यक्ति के वलों जिहड़ा है उन्हां 94 शब्दां के संग्रह के नाम हेठ जिहड़ा है एक पाठ बनाया गया है जिसनूं शब्द हज़ारे का नाम दिता हुआ है। इस तरह दुख भंजनी का जिहड़ा पाठ आ वो भी गुरु ग्रंथ साहिब की पावन बाणी विचों 94 शब्दां का संग्रह बना के उहदा भी नाम दुख भंजनी रखा गया है। पर साध संगत एक गल याद रखो भी गुरु साहिब की पावन बाणी, फिर मैं रिपीट बेनती कर रहा भी सारी बाणी जिहड़ी है वो एक समान अंतर है। चाहे तुसी जपजी साहिब की बाणी पढ़ो, चाहे रहराज साहिब की बाणी पढ़ लो, चाहे सुखमनी साहिब की बाणी पढ़ लो। साध संगत की तुसी ये सोचते हो भी सुखमनी साहिब की पावन बाणी दे विच घट पावर आ,
ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਪਾਵਰ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਪਾਵਰ ਆ ਤੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ 'ਚ ਵੱਧ ਪਾਵਰ ਆ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆਹ ਫਲਾਣਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜੋ, ਇੰਨੀ ਦਫਾ ਪੜੋ, ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੜੋ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੜੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਹ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਭਾਈ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਾਤਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਕਾਮਨ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ। ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਰਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਉਚੇਚੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਉਚੇਚੇ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਸਦਕਾ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਉੱਪਰ ਇੰਜ ਸਰਲੇਖ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਹ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਵੀ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਾਪ ਇੰਨੀ ਦਫਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਵਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਹ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਇੰਜ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾ, ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾ, ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਸਰਲੇਖ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਵੀ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੋਏ ਕਰ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਰੇ ਜਾਏ ਮਨੁੱਖ। ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਉੱਪਰ ਪਾਏ ਹੋਏ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਇੱਕ ਕੱਪੜਾ ਉਤਾਰਦੇ ਹਾਂ ਦੂਜਾ ਪਹਿਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਜਾ ਉਤਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤੀਸਰਾ ਪਹਿਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਵੀ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਵਾਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਨਮਤ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾ ਜੀ, ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾ। ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਮਨਮਤ ਅਤੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਫਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਆਣੇ ਆ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਤੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਗਾਢੀ ਰਾਹ ਦਿਖਾਈ ਆ, ਗਾਢੀ ਮਾਰਗ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਅੰਤਰ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਪਾਵਰ ਆ, ਫਲਾਣੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰ ਆ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਮਨਮਤੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਹਜ਼ਾਰੇ ਜਾਂ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨੀ ਇਹਨਾਂ ਪਾਠਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚਲਵਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਜਦ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੇ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨੀ ਸਰਲੇਖ ਦੇ ਹੇਠ ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਆ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਹਜ਼ਾਰੇ ਸਰਲੇਖ ਹੇਠ ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਆ। ਹਾਂ, ਦੁੱਖ ਭੰਜਨੀ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਹਜ਼ਾਰੇ ਪਾਠਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਆ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮੈਂ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਇਹ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜੀ ਸਦਕੇ ਪੜਿਆ ਕਰੋ, ਭਾਈ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਅੰਤਰ ਆ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮੰਥਨ ਕਰਕੇ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਭਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਚੰਗੀ ਆ,
ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਅਤ ਚੰਗੀ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਮ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।